بہت پرانی لیکن 100% درست بات ہے کہ صحت مند دماغ کے لیے صحت مند جسم ہونا ضروری ہے، اور صحت مند جسم رکھنے کے لیے اپنے کام کاج کے ساتھ ساتھ الگ سے کھیل کود بھی نہایت ضروری ہے، اور اس کے لیے وقت ضرور نکالنا چاہیے۔ اس لیے بچوں کو اسکولوں میں کھیلوں کی تربیت بھی دی جاتی ہے جس میں ان کی جسمانی حرکت برقرار رہے، لیکن نئی نسل نے نئے دور میں جو کھیل ایجاد کر لیے ہیں وہ ایک جگہ بیٹھ کر کھیلنے والے ہیں۔ ان سے ان کا دماغ تو حرکت میں رہتا ہے لیکن ان کی باڈی ایک جگہ بیٹھی رہتی ہے اور بدن کی حرکت ان کی بالکل نہیں رہتی۔ اسکرین پہ ان کی نظر رہتی ہے جس سے نظر کا بھی بہت نقصان ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اب پیسے کا بھی نقصان ہونے لگا ہے۔ بھارت میں گو کہ اس طرح کے کھیل منع نہیں رہے کبھی بھی جو کہ آن لائن کھیلے جاتے ہیں، لیکن اب اس کی پکڑ انہوں نے بھی کرنی شروع کر دی ہے، اور آن لائن گیم ہے وہ جس کا انہوں نے حساب کتاب اب رکھنا شروع کر دیا ہے، اور خاص طور پر وہ تمام کھیل، وہ تمام گیمز جن پہ پیسہ لگایا جاتا ہو وہ پابندی کے ضد میں آ گئے ہیں، اور اس کے لیے باقاعدہ ایک بل بنایا گیا جو پاس بھی ہو گیا ہے۔ وہ تمام راستے جو مختصراً طور پر جو جلد از جلد پیسہ کمانے کے اختیار کیے جاتے ہیں ان میں آن لائن گیم بھی ہے۔ پاکستان میں بھی اس حوالے سے مختلف یوٹیوبرز کو حراست میں لیا گیا ہے۔ ان کی تحقیقات چل رہی ہیں کہ انہوں نے آن لائن گیمز کے ذریعے یا مختلف ایپس کے ذریعے لوگوں کو، معصوم سیدھے سادے لوگوں کو پیسہ کمانے کا غلط راستہ بتایا یا طریقہ بتایا جو کہ جوئے میں آتا ہے۔ بھارت میں جوا ممنوع نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ تمام گیمز جو منی گیمز ہیں، جو پیسہ کمانے کے ہیں، جس پہ پیسہ لگایا جاتا ہو، اس پہ انہوں نے پابندی کا منصوبہ بنا لیا ہے اور دھچکا پہنچا ہے اربوں ڈالر کی منصوبہ بندی کو، کیونکہ اربوں روپے اس میں لگے ہوئے تھے، اور 3 سال تک قید اور جرمانے کی سزا بھی ہو سکتی ہے ان لوگوں کو جو ان گیمز میں شامل ہیں۔ انڈیا کی حکومت پیسے دے کر آن لائن گیم کھیلنے پر پابندی کا منصوبہ بنا چکی ہے، اور اربوں ڈالر وہاں سرمایہ کاری کیے جاتے ہیں ان آن لائن گیمز میں۔ وہاں باقاعدہ رولز اینڈ ریگولیشن بن چکے ہیں، اور ایک بل 2025 میں نفسیاتی و مالی نقصان کا حوالہ دیتے ہوئے بنایا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ کوئی شخص آن لائن منی گیمز کی آفر کرے گا یا اس کی حمایت کرے گا یا اس کی حوصلہ افزائی کرے گا یا اس میں ملوث ہوگا تو اس کو سزا دی جائے گی۔ یہ جو بل پاس ہوا ہے، یہ جو بل بنایا گیا ہے، یہ 13 صفحات پر مشتمل ہے اور ابھی اسے عام نہیں کیا گیا ہے۔ اس آن لائن گیم میں یہی ہوتا ہے کہ پیسے جمع کروا کے مزید جیتنے کی توقع ہوتی ہے۔ اسے عام فہم الفاظ میں آپ جوا کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے 1 روپیہ لگایا ہو اور چاہیں کہ 1000 آپ کو حاصل ہو جائے، تو جب بغیر محنت کے جو پیسہ آ جائے وہ کسی طرح بھی صحیح نہیں ہوتا۔ دنیا کے مختلف ممالک اس طرح کے گیمز میں پابندی لگا چکے ہیں، خاص طور پر آن لائن گیمز میں چائنا نے بہت پہلے پابندی عائد کی تھی، اور پاکستان میں بھی ای اسپورٹس یعنی آن لائن گیم کے ذریعے لوگ پیسہ کما رہے ہیں، لیکن اس پہ بھی اب سختی سے نظر رکھی گئی ہے اور اس حوالے سے بھی کام ہو رہا ہے۔ 2023 میں جو ای گیمز کے عالمی رینکنگ تھے اس میں 10 کھلاڑی شامل تھے، اس میں 2 پاکستانی بھی تھے۔ تو ان آن لائن گیمز کے ذریعے جس میں پیسہ لگایا گیا ہو، پیسہ حاصل کیا گیا ہو، 3 سال کی قید اور جرمانہ کی سزا ملے گی۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت نے مالی نقصان کے انتہائی خطرات کے باعث اس کی نشاندہی کی تھی، یعنی آن لائن گیمز کی، کہ اس میں پیسہ لگا کے اور مالی طور پر نقصان ہی اٹھایا جاتا ہے، اور اچانک اس پابندی نے جو آن لائن گیمز کی صنعت ہے اس کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اس میں ٹائیگر گلوبل اور پیک ایکس وی پارٹنر جیسی وینچر کیپٹل فنڈز کی سرمایہ کاری شامل ہے، جس کی مالیت 2029 تک 3.6 ارب ڈالر تک پہنچنے کا اندازہ لگایا گیا تھا۔ اس فیصلے سے بہت سی نوکریاں، بلکہ بہت سی نہیں، ہزاروں لاکھوں نوکریاں ختم ہوں گی۔ کئی ایپس پر جو مبنی کاروبار ہے وہ متاثر ہوگا، اس لیے کہ اس میں اربوں کی سرمایہ کاری کی گئی تھی۔
पैसा ज़िंदगी में इस कदर दाखिल हो चुका है कि वो जहाँ से भी हासिल हो जाए, बस हासिल हो जाए, वो चाहे मेहनत का हो ना हो, किस हवाले से आ रहा है, किस रास्ते से आ रहा है, लोग अब ये भी नहीं सोचते और इसके लिए एक जगह बैठे बैठे खुद को नफसियाती मरीज़ भी बना लेते हैं, क्योंकि वो स्क्रीन पे मुस्तकिल नज़र गाड़े रहते हैं और सारा दिन वो उसी हवाले से लगे रहते हैं। मोदी सरकार ने भी इस बात की वजाहत कर दी है कि ये गेम नफसियाती मरीज़ भी बना रहे हैं इंसानों को जो इसमें इन्वॉल्व हैं। उनके वफाकी वज़ीर IT हैं अश्वनी वैष्णव, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि ये हुकूमत और पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है कि वक्तन फ़वक्तन उभरने वाली समाजी बुराइयों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। बिल पास हो चुका है, इस पे अभी दस्तखत बाकी हैं। जो एक रस्मी कार्रवाई होती है, इन्होंने वो अपने आवाम को नफसियाती और माली नुकसान से बचाने के लिए किया है और वो समझते हैं कि अखलाकी तौर पर इस तरह के ऑनलाइन गेम जिसमें पैसा लगाया जाता हो, जिससे पैसा हासिल किया जाता हो, उस पर पाबंदी लगाना बहुत ज़रूरी है। अब ये भी सुन लीजिए कि क्या वो जो गेम खेलते हैं, जो इसमें सरमायाकारी करते हैं अरबों की, वो खामोश बैठे रहेंगे? तो जी नहीं, वो खामोश नहीं बैठेंगे। वो क्या कर रहे हैं कि ये जो तमाम भारतीय गेमिंग ग्रुप्स हैं, वो अपने वकला से मशावरत कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस पाबंदी को चैलेंज किया जा सके। और वो कह रहे हैं कि पहले कोई बिल बनाने से पहले या कोई शोबा बंद करने से पहले मशावरत करनी चाहिए, मशवरा करना चाहिए हम सबसे, क्योंकि ये भी एक सनद है ऑनलाइन गेम्स की और इस सनद को शदीद नुकसान पहुंचाया जा रहा है इस तरह। और कुछ गेम्स जैसे पोकर दरअसल महारत पर मबनी होते हैं, तो उन्हें कानून से मुस्तस्ना होना चाहिए। ये ऑनलाइन गेम जिससे पैसा कमाया जाता है, कमाया क्या जाता है, कमाया का लफ्ज़ वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जहाँ मेहनत होती है, और ये बैठे बैठे एक लगा के 10 हासिल करना या 1000 हासिल करना, ये किसी तरह भी अखलाकी तौर पर भी दुरुस्त नहीं है। आप इसे शरई हवाले से, मजहबी हवाले से देखें या ना देखें, भारतीय हुकूमत ने इसलिए पाबंदी लगाई है कि इसका नफसियाती असर पड़ रहा है इन खेलों का, ऑनलाइन गेम का। और फिर ये कि अजीब अजीब अंदाज से ये गेम खेले जाते हैं। मतलब भारतीय क्रिकेटर्स की तशहीर और मार्केटिंग मुहिम ने ड्रीम 11 और मोबाइल पर प्रीमियर लीग जैसी ऐप्स को बेहद मकबूल बनाया है, जहां सार्फिन हकीकी खिलाड़ियों पर मबनी वर्चुअल क्रिकेट टीमें बनाते हैं और रन्स, विकेटों और कैचेस की बुनियाद पर अपने पॉइंट्स हासिल करते हैं। ड्रीम 11 के ऐप पर जुमेरात को ये दिखाया गया कि सिर्फ 29 भारतीय रुपए में टीम बनाई जा सकती है और प्राइज पूल में शामिल हुआ जा सकता है, जिसकी रकम हज़ारों फातिहीन में तकसीम की जाती है, जबकि सबसे बड़ी इनामी रकम 3 लाख भारतीय रुपए है। ये जो पेज बुक है उसके डेटा के मुताबिक ड्रीम 11 की मालियत 8 अरब रुपए है, जबकि मोबाइल प्रीमियर लीग की कीमत $2.3 अरब लगाई गई है। भारत में दीगर मकबूल ऐप्स में गेम्स 24x7, जिसमें रमी और पोकर जैसे कार्ड गेम्स के अलावा ज़ूपी और वन ज़ू जैसे गेम शामिल हैं। नए बिल के मुताबिक कोई भी शख्स जो इस कानून के नफाज के बाद पैसे पर मबनी गेम फराहम करेगा, उसे 3 साल तक की कैद और जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। इस हवाले से मज़ीद ये भी बात बताई गई है कि इस तरह के गेम्स में हेरा फेरी बहुत होती है, मतलब बेईमानी से मुख्तलिफ ट्रिक्स इस्तेमाल करके ये डिज़ाइन किए जाते हैं। इनके फीचर्स ऐसे बनाए जाते हैं या ऐसे एल्गोरिथम तरतीब दिए जाते हैं या बनाए जाते हैं कि जिनसे इस तरफ मुतवज्जो हुआ जाता है और आदत पड़ जाती है इसकी, जिनसे लोग बाद में माली नुकसान उठाते हैं। जब कोई माली नुकसान उठाता है तो जिस्मानी नुकसान तो उसका पहले ही हो चुका होता है, दिमागी नुकसान भी होता है। इस तरह के ऑनलाइन गेम पर पाबंदी लगाना किसी तरह भी नुकसानदेह नहीं है। अगर कोई हुकूमत ये काम करती है, कोई सरकार ये काम करती है, तो वो अपने लोगों के लिए बेहतरी सोच कर ही करती है। आपका इस हवाले से क्या ख्याल है? आपके बच्चे, आपके आसपास के लोग अगर ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं तो ज़रूर उस पर नज़र रखिए कि वो क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही। गेम वही है, खेल वही है जिसमें बदन हरकत में रहे, जो बाहर मैदान में जाके खेला जाए। नई नस्ल का ये जो नया तरीक़ाकार है ऑनलाइन गेम खेलने का, अगर कोई सीधे रास्ते में भी चल रहा है तो दाएं बाएं कोई ऐसा गड्ढा ज़रूर होता है जिसमें वो गिर जाता है। खुदा महफूज रखे हर तरह के मसाइल मसाइब और औलाद
को गलत रास्ते पे चलने से। मैं हूं फरजाना रोही असलम। आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि मेरा और आपका साथ जारी रहे।